Students, my name is Pradeep Patil, and let us continue with our remaining chapter. We have started the second chapter of the history, and I made two videos. So this is the third video of this chapter. So in last video we have discussed the emergence of new dynasties, after that administration in the kingdoms. So in this video we are going to discuss about prashastis and land grants. So let us start. Prashastis contain details that may not be literally true, but they tell us how rulers wanted to depict themselves as valiant, victorious warriors, for example. So, students, do you know what is meant by Prashastis? Uh, According to me, you might have learned the Prashastis topic in your 6th standard in history book. You might have learned about Samudragupta's Prashasti. So basically, Prashasti was written in Sanskrit. It was like a poem, okay, and it was written by the learned Brahmanas. So most of the time, some things were not true in the Prashasti, because Prashasti means the excessive appreciation of the king. Okay, Brahmanas. What would Brahmanas do? Those Brahmanas would work in the administration of the king. So king would tell them to write about the king, their empire. Okay, so what this Brahmana would do, they would excessively appreciate the kings. ते जरा एक्झॅजरेट करायचे. ओके, एक दोन थिंग मे बी ट्रू नसतील, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स वर ट्रू. अँड दिस Brahmanas would write everything about the king, his background and even his victories. ओके, किंगच्या ज्या अचिव्हमेंट्स असायच्या त्याच्याबद्दल मेन्शन केलं राहायचं, व्हिक्टरीजबद्दल मेन्शन्स केलं राहायचं. ठीक आहे. सो लेट अस रीड हिअर. So by reading this Prashastis, we can know about these rurals as those were valiant. Valiant means brave, courageous, victorious warriors. Okay, these were composed by learned Brahmanas. हे जे compose means written. So these Prashastis were written by whom? By scholar, learned Brahmanas, who occasionally helped in administration. जे किंगच्या किंगडमच्या ॲडमिनिस्ट्रेशनमध्ये काम करायचे. ओके, सो हिअर वन थिंग इज गिवन, द अचिव्हमेंट्स ऑफ नागभट. So students, here if you read this carefully you will understand something. Many rulers described their achievements in Prashastis. So you might have learned something about Samudragupta's Prashasti in last year. So here also one Prashasti is given. One Prashasti written in Sanskrit and found in the Gwalior, MP, Madhya Pradesh, describes the exploits of Nagbhat, a Pratihar king. So here there is one Prashasti. In that Prashasti, it was written in Sanskrit and it was found in ग्वाल्हेर मध्य प्रदेशमध्ये मिळाली होती प्रशस्ती. ठीक आहे. आणि या प्रशस्तीमध्ये इट वॉज रिटन दॅट जो नागभट किंग होता, सो हाव ही एक्सप्लॉयटेड अदर किंग्स अँड अदर रिजन्स, ते मेन्शन केलेलं आहे याच्यात. इफ यू सी हिअर यू विल फाइंड दॅट नेम्स ऑफ द किंग्स ॲज वेल ॲज देअर रिजन्स, स्टेट्स, कुठल्या स्टेट्समधले कुठले किंग्स होते, आणि या सगळ्या किंग्सला नागभट किंगनी डिफीट केलं होतं किंवा एक्सप्लॉइट केलं होतं. ओके, सो ऑल दिस किंग्स सरेंडर्ड दिस नागभट किंग. ओके, सो read that. So let us discuss about something more. Kings often rewarded Brahmanas by grants of land. These were recorded on copper plates which were given to those who received the lands. So listen students, that time what would happen, most of the time जे किंग्स राहायचे ते किंग्स ब्राह्मणाजला लँड ऑफर करायचे. मीन्स समटाईम्स दे वूड गिव इट ॲज अ गिफ्ट म्हणून किंवा रिवॉर्ड म्हणून, गिफ्ट म्हणून द्यायचे किंवा बऱ्याचदा दान करायचे लँड. सो ही जी ब्राह्मणाजला किंग्स लँड करायचे ते एका कॉपर प्लेटवर रेकॉर्ड केलेलं राहायचं, विच वॉज रेकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स. इफ यू सी दीज वर द कॉपर प्लेट्स. या कॉपर प्लेटमध्ये हा जो पोर्शन दिसतोय तुम्हाला, ओपन होल टाईप पोर्शन, सो इट वॉज अ सील. या सीलमध्ये ते मेन्शन केलं राहायचं, which king gave which brahmana what kind of land, how much land, everything, all details were recorded on these copper plates.
So let us discuss. If you see here what was given with the land, you will find that brahmanas the land बरोबर अजून काय दिलं जायचं. ओके, all those things are mentioned here, so you can read this later. Unusual for the 12th century was a long Sanskrit poem containing the history of kings who ruled over Kashmir. So अशीच एक प्रशस्ती किंवा पोएम आहे. इट वॉज रिटन इन संस्कृत अँड इट वॉज व्हेरी लॉंग पोएम. सो त्या पोएममध्ये व्हॉट वॉज मेन्शन, हिस्ट्री ऑफ किंग्स हू रूल्ड ओव्हर काश्मीर. काश्मीरवर हिस्ट्रीमध्ये जेवढे पण किंग्सने रूल केलं होतं, सो ऑल दोज थिंग्स अबाउट दोज किंग्स अँड वेन दे रूल एव्हरीथिंग, ऑल डिटेल्स वेर मेन्शन इन दॅट प्रशस्ती. इट वॉज कंपोज बाय अन ऑथर नेम कल्हान. सो कोणी कंपोज केली होती ती प्रशस्ती? हू रोड दॅट प्रशस्ती? It was written by author. His name was Kalhan. He used a variety of sources. ही प्रशस्ती लिहिताना, ही पोएम लिहिताना त्याने खूप सारे हिस्टॉरिकल एव्हिडन्सेस यूज केले होते. ही वॉज व्हेरी प्रॅक्टिकल. ही यूज मेनी रिसोर्सेस. फॉर एक्झाम्पल, ही यूज इन्स्क्रिप्शन्स, डॉक्युमेंट्स, आय विटनेस अकाउंट्स अँड अर्लियर हिस्ट्रीज. सो त्याने खूप साऱ्या गोष्टींचा स्टडी करून ही रोट दॅट प्रशस्ती टू राईट हिज अकाउंट. ओके. Unlike the writers of Prashasti, he was often critical about rulers and their policies. Okay, so बाकीच्या प्रशस्तीज most of the time, we already I told you, people, these brahmanas would exaggerate some things in prashastis, but this person, this Kalhan, was very practical. He was very critical about kings and their पॉलिसीज. ओके, रूलर्स अँड देअर पॉलिसीज. तो खूप फेवरमध्ये नव्हता किंग्स आणि त्यांच्या पॉलिसीजमध्ये. सो ही वूड राईट व्हॉट एव्हर वॉज देअर, गुड थिंग्स, बॅड थिंग्स, बोथ द थिंग्स. ओके. नाव लेट अस डिस्कस द अदर टॉपिक, दॅट इज द वॉरफेअर फॉर वेल्थ. वॉरफेअर फॉर वेल्थ मीन्स वॉट? त्यावेळेचे किंग्स होते ते जास्त वेल्थ ॲक्वायर करण्यासाठी वॉर करायचे. ओके. सो त्यांचा जो रिजन स्टेट होता तो एक्सपॅन्ड करण्यासाठी, एम्पायर एक्सपॅन्ड करण्यासाठी वॉर करायची. दॅट इज मेन्शन इन दिस पॅसेज. सो यू मे हॅव नोटिस दॅट ईच ऑफ दिस रुलिंग डायनास्टीज वॉज बेस्ड इन अ स्पेसिफिक रिजन. सो त्यावेळेचे जे डायनास्टीज होते किंवा किंग्स होते, त्यांचे जे एम्पायर होते किंवा स्टेट्स रिजन होते, इट वॉज स्पेसिफिक फॉर अ रिजन. इट वॉज नॉट लाईक दॅट वन सिंगल डायनास्टी वॉज रुलिंग ओव्हर द होल सबकॉन्टिनेंट किंवा खूप सबकॉन्टिनेंटचा मोस्ट ऑफ द एरिया त्यांनी ॲक्वायर केलं होतं. इट वॉज नॉट लाईक दॅट. देअर वर मेनी डायनास्टीज, मेनी किंग्स who would rule in a specific region, स्पेसिफिक स्टेट, एका स्पेसिफिक स्टेटमध्ये किंवा एरियामध्ये ते रूल करत होते. ओके. ॲट द सेम टाईम दे ट्राय टू कंट्रोल अदर एरियाज. त्याच वेळेस त्यांच्या एरियामध्ये रूल करताना इवन दे वूड ट्राय टू ॲक्वायर अदर एरिया. ते काय करायचे, दुसरा एरिया पण कंट्रोल करायचा, ॲक्वायर करायचा प्रयत्न करायचे. ओके. दे वूड ट्राय फॉर इट. मे बी ते वॉर पण करत असतील त्यासाठी. ओके. वन पर्टिक्युलरली प्राइज्ड एरिया वॉज द सिटी ऑफ कनौज इन द गंगा व्हॅली. आता वी आर टॉकिंग समथिंग अबाउट कनौज. सिटी ऑफ कनौज ही गंगा व्हॅलीतली सिटी होती आणि इट वॉज व्हेरी ब्युटिफुल, व्हेरी प्रॉस्पेरस एरिया दॅट टाईम. ओके. कनौज सिटी हा खूप मोठा आणि खूप वेल्दी प्रॉस्पेरस एरिया होता, नोबल एरिया होता. आणि लिसन, सो व्हॉट हिअर इट इज गिवन, फॉर सेंचुरीज रूलर्स बिलॉंगिंग टू द गुर्जारा, प्रतिहार, राष्ट्रकूट अँड पाला डायनास्टीज फॉट फॉर कंट्रोल ओव्हर कनौज. सो लिसन स्टुडंट्स, हा जो एरिया होता यावर कंट्रोल मिळवण्यासाठी देर वर 3 डायनास्टीज किंवा 3 स्टेट्स किंवा 3 किंग्स, हे जे होते 3 डायनास्टीजमधले, गुर्जारा, प्रतिहार, राष्ट्रकूट अँड पाला डायनास्टीज, या तिघं डायनास्टीजमधले जे किंग्स होते, या तिघं स्टेट्समधले जे किंग्स होते, हा जो कनौज सिटी हे एरिया होता गंगा व्हॅलीमधला, तो खूप रिच आणि खूप प्रॉस्पेरस, खूप ब्युटिफुल एरिया होता. सो तो ॲक्वायर करण्यासाठी, तो घेण्यासाठी, त्याच्यावर कंट्रोल मिळवण्यासाठी दे वूड ऑफन फाईट. ते खूप फाईट करायचे त्याच्यासाठी. ओके. दे वूड स्ट्रगल लॉट. दिस डायनास्टीज फॉट फॉर control over the Kannauj and many centuries, not even a 1 century. So since many centuries या तिघ डायनास्टीजमध्ये खूप त्याच्यावर, या एरियावर कंट्रोल मिळवण्यासाठी खूप वॉर व्हायचे. ओके. सो because there were 3 parties in this long drawn conflict, historians often describe it as
wait. So, uh, so students, what happened, हा जो एरिया होता तो हे ॲक्वायर करण्यासाठी, त्याचा कंट्रोल मिळवण्यासाठी खूप हे तिघं डायनास्टीजमधले किंग्स होते, रूलर्स होते, ते खूप फाईट करायचे खूप सिन्स मेनी सेंचुरीज. आणि याच्यामुळे हिस्टोरियन्स डिस्क्राईब दिस थिंग्स ॲज अ ट्राय पार्टी स्ट्रगल. हिस्टोरियन्सली याला ट्राय पार्टी स्ट्रगल नाव दिलं. व्हाय? बिकॉज ट्राय मीन्स थ्री. these three dynasties would fight for this acquiring that Kannauj city. Okay, so that is why struggle means संघर्ष. In Marathi we call संघर्ष. So या एका सिटीवर कंट्रोल मिळवण्यासाठी या तिघं पार्टीचं किंवा तिघं डायनास्टीचं जे स्ट्रगल चालू होतं, हे तिघं डायनास्टीच्या रूलरचं, दॅट इज वाय हिस्टोरियन डिस्क्राइब्ड इट ॲज अ ट्रायपार्टीट स्ट्रगल. So understood? So remaining things will discussed in our next video. So we will stop here. So if you like my video, please hit the like button and do not forget to subscribe, because if you subscribe my channel, then you will get the notifications of all of my videos. Whenever I will upload any new video, then you will get its notification. So bye, have a great day.